عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شأننا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا شأننا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوص مصنف هذا الكتاب الشيخ حسين ناصر بن محمد طيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanda kita syukur pada Allah pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan taufik dan hidayah pada saya, pada kita semua. Pertama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ni dapat duduk di antara maghrib dan isyak ni, kuliah kita, satu majlis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, diwariskan kepada kita, supaya kita sama-sama ambil peringatan bahawa kehidupan di dunia ni sangat-sangat sementara dan kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat. Inilah Nabi-Nabi diutuskan, para Anbiya alaihissalatu wassalam, lebih kurang 124,000 para Anbiya alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nak beri peringatan pada manusia bahawa kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia sangat-sangat sementara. Banyak masa sekalipun pasti dan pasti
kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita kitab Usul Tauhid pada muka surat 39 Jawi. Yang Rumi saya tak perasan masuk apa. 66. Oh 96. 96. Dah tiba pada dan asal yang kedua tu 97. Ayat dia tengok saya baca ayat dia dan asal yang kedua. Tu dia. Tiba pada situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Dan asal yang kedua, asal yang mana ni? Kita balik kepada umbi sedikit, patah balik ke belakang sikit, baru kita faham tak? Kan sebab dah lama dia tak sambung kan. Jadi apa benda ni, asal yang kedua apa? Asal apa? Jadi kita balik pada ayat yang sebelum ni. Ayat itu asal yang kedua ni, iaitu bermula asal daripada segala cabangnya. Cabangnya, cabang apa? Cabang iman itu 3 perkara. Ulangan sekali lagi kan. Bermula asal daripada segala cabangnya iman itu 3 perkara. Pertama, tasdik, iaitu kembali pada segala amal hati. Yang kedua, ikrar, iaitu kembali pada segala amal lidah. Ketiganya, amal, iaitu kembali kepada segala amal anggota yang lain daripada hati dan lidah. Maka yang pertama kita dah bahas tadi, masuk pada hari ini pada asal yang kedua, iaitu makna yang kedua iaitu ikrar. Apa yang dikatakan ikrar tu? Yang kembali kepada segala amal lidah tu apa dia? Tu dia. Jadi yang keduanya dan keduanya iaitu yang kembali kepada segala amal lidah tu, asal yang kedua tu, iaitu bercabang ia kepada 9 cabang. Amalan lidah tadi, amalan ikrar tu, dia bercabang ia kepada 9 cabang yang berkaitan dengan lidah, iaitu berlafaz ia dengan kalimah tauhid. Amalan lidah ni pertama sekali berlafaz ia dengan kalimah tauhid. Kalimah tauhid, kalimah apa? La ilaha illallah. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu kan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budun. Kan? Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan sebelum daripada rasul-rasul itu, melainkan Allah Taala utuskan kepada mereka tu wahyu, iaitu wahyu tentang apa? Kalimah la ilaha illallah. Maka sembahlah oleh kita semua akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalimah yang paling besar sekali. Dalam hadis Nabi SAW juga menyatakan, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Riwayat Muslim kan. Nak bagi tahu tu seafdal zikir la ilaha illallah, seafdal doa itu alhamdulillah. Jadi amal bagi lidah itu, iaitu salah satu daripadanya, iaitu mengucap akan kalimah tayyibah. Kalimah tauhid iaitu kalimah tayyibah. Kita memang disuruh, diperintahkan. Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bercakaplah dengan perkara yang hak, qawlan sadida. Dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
qaulan sadida itu bercakap tentang kalimat tauhid. Jadi penting untuk kita sentiasa mewiridkan kalimah ini, sentiasa mengucapkan kalimah ini setiap hari. Bukannya seminggu sekali, hari Khamis dia buat tahlil la ilaha illallah la ilaha, ataupun kenduri-kenduri je. Bukan time-time tu je. Jangan silap. Kalimah tauhid ni perlu hari-hari diucapkan. Lebih-lebih lagi bercerita tentang perkara tersebut. Bercerita tentang tauhid, cerita pasal Allah. Dalam surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan maka hendaklah segala nikmat aku hendaklah kamu ceritakan. Jadi kita kena cerita hari-hari, bukannya seminggu sekali, bukannya sebulan sekali, tapi hari-hari. Sebab nak usaha atas iman ni hari-hari. Sebab tu Nabi SAW mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Qala, maka bersabdalah Nabi SAW, aksiru min qawli la ilaha illallah, maka perbanyakkanlah oleh kamu akan ucapan la ilaha illallah. Sebab tu kita kena sentiasa bercakap tentang tauhid ni hari-hari, sentiasa 24 jam kita kena dalam hati kita ni. Lebih-lebih lagi kelakuan hati kena sentiasa 24 jam ada nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Air tak boleh bagi yang dahaga, yang hilangkan dahaga Allah. Kan? Makan tak boleh bagi kenyang, yang bagi kenyang Allah. Ini semua kita nak praktikal. Sebab kita nak menuju kepada tempat tu lah. Kita nak menuju kepada Allah. Sebab tu perkara tu kena ceritakan lagi dan lagi sehingga apa? Sehingga masuk dalam hati kita, sehinggalah di akhir kalam tidak ada kalam yang lain keluar daripada lidah kita melainkan kalam la ilaha illallah. Tu yang kita kena usahakan. Iaitu berlafaz ia dengan kalimat tauhid. Kemudian dan membaca Quran. Quran dia kena baca. Kalau kita betul-betul iman betul pada Allah SWT, hari-hari kena baca Quran. Ni yang berat ni. Quran berlama-lama. Kata kalau kat rumah kata tak ada Quran tu susah, perkara yang pelik lah. Kalau tanya rumah orang Islam ni, kalau rumah tak ada Quran kan, kita boleh rasa pelik. Melambak Quran dia. Kalau tak ada, datanglah masjid. Ni pun tak tahu ada tak? Ada yang tak terbaca tu. Menampuh tu kan. Cuma tak ada orang nak baca. Saya tahulah tangan tu Quran mana yang selalu kena baca tu. Tengok nampak cara dah macam kena baca. Nampak dah tonggang langgang gitu kan. Nampaklah dia punya baca dia tu. Hari-hari baca. Tu lah nampak lah. Memang kelang kabut dia baca dia tu. Kena pergi tengok dekat masjid tu cantik je kan. Susun lawa susun dia kan, warna hijau biru, biru je, hijau cantik susun dia, berabuk kan. Tak baca tak ada makna kan, tak ada makna. Lagi-lagi sekarang ramai orang buat wakaf Quran. Saya pun pelik, Quran berlambak-lambak sekarang ni. Akhir sekali jadi apa? Besok Quran tu dah lama tak tahu nak lupus macam mana. Susah nak lupus Quran ni. Bukan suku-suku main bakar macam bakar surat khabar. Macam saya lupuskan kitab-kitab dekat madrasah, kita lupuskan sendiri. Kumpul kuali kawah besar yang lama punya tu, kita bakar dalam kuali kawah yang besar tu. Bakar tu sampai lumat. Bukan bakar tu sampah ada besar-besar ni, lumat betul-betul jadi abu. Jadi dah jadi abu tu baru kita lopehkan. Saya buat lopehkan kat mana? Dekat empang apa? Pulau Aceh tu ada jalan golong tu ada empangan. Kat situ saya lopeh. Susah. Kan? Lagi sekarang ni macam-macam nak buat wakaf Quran. Kalau wakaf Quran hantar pada luar negara yang susah tak apa. Kalau kat Malaysia ni saya rasa tak perlulah.
Macam kat madrasah saya pun berlambak orang wakaf nak cukup lah. Dia datang, nak tuan nak Quran wakaf, kata. Kan, Quran yang ada pun tak habis dibaca. Kan, jadi sia-sia lah. Jadi Quran tu dia punya hak dia kena baca, bukan jadi perhiasan. Hak dia baca. Sebab tu kalau Quran dituliskan di atas kubur, Quran tu atas kubur dikira perbuatan yang sia-sia. Sebab apa? Mensia-siakan hak Al-Quran. Begitu juga dengan ayat-ayat ni. Kalau ayat-ayat ni dijadikan sebagai perhiasan saja, bukan untuk dibaca, jadi mensia-siakan juga. Tapi kalau tengok dengan sebab kita tengok boleh baca. Tengok boleh baca. Kan? Bukan jadikan dia sebagai tangkal aja. Itu jadikan dia sebagai bahan bacaan. Kebiasaan banyak kedai-kedai restoran Restoran ayat yang paling famous sekali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau pergi kedai mamak, kedai makan madu, itulah ayat kan. Ayat tu bukan untuk digantung saja. Sebenarnya ayat itu perlu dibaca. Tengok, baca, amalkan hari. Masuk kedai baca, insya-Allah. Kan, ini lo gantung je. Entah dia tak baca pun tak tahu. Tu jadi mensia-siakan. Mensia-siakan hak Al-Quran. Sebab Al-Quran perlu dibaca. Al-Quran perlu dibaca. Sebab Allah SWT beritahu kan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kan? Dan tidaklah Allah SWT, dan Allah SWT tu kan, kamilah yang menurunkan daripada Al-Quran itu, yang mana Quran itu menjadi syifa', menjadi penyembuh bagi segala orang yang beriman. Segala orang yang beriman, lil mukminin. Kalau kita nak penyembuh hati kita ni, bukan sakit je macam-macam. Bukan domam saja, domam panis nama apa ni, sakit hati yang ada hati ni, ada sakit ni. Sakit hati ni yang tak ada ubek kat doktor medik ni tak ada. Pergilah klinik-klinik mana, pergi pusat kesihatan Gombau tu, cakap hati saya sakit. Kan? Apa ubat tak ada dia akan bagi ubat apa? Pil KK. Kan? Domam je kita dah tahu dah. Itu akan dapat pil KK ataupun paracetamol. Itu ubat yang biasa kita akan dapat. Tak ada apa pun. Covid pun sama. Covid pun kalau pergi ke hospital, itu ubat dua ubat Ubat apa? KK kan, paracetamol, dan juga sirap ubat batuk. Dua dia akan bagi. Ubat lain tak ada. Kan? Tapi ubat Al-Quran ni untuk semua sebenarnya. Untuk semua. Kalau kita dalam kerungsingan, dalam kegelisahan, bacalah Al-Quran. Al-Quran ni dia penyembuh. Penyembuh hati kita. Kan? Kadang-kadang Quran ni kita ni koreh benar. Kan? Perangai kita ni teruk benar, koreh benar. Sampai satu masa kita baca Quran boleh menangis. Tu nak bagi tahu tu Quran tu memang syifa. Allah Taala bagi tahu Quran tu memang syifa bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman kena baca lah. Kena baca. Sebab tu penting untuk kita membaca Al-Quran, dan banyaklah kelebihan dia. Bukan sekadar syifa saja, banyak kelebihan dia. Kalau diceritakan tentang pahala tak payah baca, pahala mendengar pun cukup. Satu huruf je mendengar orang baca Quran, satu huruf satu pahala dengar je. Apatah lagi baca dalam keadaan wuduk, dalam keadaan semayang, lagilah bertambah-tambah pahala. Sebab tu kita kena baca Quran, sebab dia ada kaitan dengan iman. Baca Quran juga ada perkataan dengan iman. Wala zikrullahi akbar, dia jugalah zikir yang terbesar, iaitu Al-Quran. Perlu dibaca. Dan Allah SWT juga meningkatkan darjat dengan Al-Quran juga. Allah Ta'ala berkata apa? Innallaha yarfa'u bihazal kitab. Dan Allah Ta'ala itu meninggikan ataupun meninggikan seseorang itu dengan Al-Quran, dan Allah Ta'ala itu merendahkan juga seseorang itu dengan Quran. Sebab tu Quran tu hak dia perlu kita baca. Paling tidak pun kalau mampu sejuzuk sehari.
Kalau para hafiz tak boleh sejuzuk. Kurang-kurang dia baca 2 juzuk. Tu paling kurang. Paling kurang 2 juzuk kalau hafiz satu hari. Kalau orang yang makam tinggi sikit, yang biasa, yang tak hafiz, 1 juzuk satu hari. Kok tak mampulah, setengah juzuk, 10 lai, 10 muka 10 muka kan. Kalau tak mampu lagi, 5 muka kan. Kok tak mampu lagi kan, jatuhlah semuka. Semuka pun tak mampu, bacalah qul huwallahu, susah pun lah. Bacalah qul huwallahu 3 kali hari-hari, jangan tinggal kan. Baca qul huwallahu 3 kali, jangan tinggal. Kurang-kurang adalah baca ayat Al-Quran. Ini langsung tak baca apa nak jadi kan. Jadi bacalah. Sebab apa? Quran ni dia punya hubung hati kita dengan Quran ni sangat-sangat kuat. Apabila kita putuskan hubungan dengan Quran, tu yang kita dah jadi apa dah, berolau orang kata kan, memamai. Tak tahu mana nak pergi. Hati tu jadi tak tenang. Sebab tu kita kena buat hubungan rapat dengan Al-Quran. Nak cintalah Al-Quran. Sebab tu perkataan kekasih kita sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, perkataan Allah, kita perlu cintai. Kan kalau kita surat cinta yang zaman-zaman 70-an yang dulu bercinta pun silap ada yang simpan sampai sekarang tu. Kalau dia kais-kais cari kan, tengok, wah ini abang dulu tulis kat anak, dekat ayang dulu, nampaknya. Sampai sekarang dah kuning dah surat tu. Bukan buku kitab kuning dah jadi dia. Kan? Dah jadi macam kitab turas dah. Kuning kalau ada lagi. Tulis punya sayang pada ayang kan. Ini kan Al-Quran. Memang yang wajib kita kasihi. Tak boleh seminit pun kita boleh tinggalkan dia sebenarnya. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita hidupkan. Dan belajar ilmu yang beri manfaat akan agama. Dan belajar benda yang kita gunakan juga dengan lidah kita ni, dengan belajar benda yang manfaat. Belajar apa? Belajar baca Quran. Gunakan benda manfaat. Belajar kan, dalam hadis Nabi SAW dia katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dalam hadis. Maknanya orang yang terbaik dia belajar. Dia belajar Quran mesti dah pakai lidah. Nak sebut huruf ha macam mana, alif macam mana, kha macam mana, shim macam mana, kan semua pakai lidah. Lam macam mana kan, ra macam mana, ba macam mana. Ini semua kita dah gunakan mulut kita, lidah kita untuk mempelajari kalamullah, ilmu agama. Dan mengajarkan akan ilmu yang kita belajar ni, kita ajarkan pula. Itu dia kata, orang yang terbaik di antara kamu ialah belajar Quran dan mengajarkannya. Dan kalau kita nak tahu sekarang ni, kita belajar sekarang ni ilmu tauhid, usul tauhid sekarang ni, ini adalah tafsir daripada Quran. Segala ilmu fiqh yang kita belajar, ilmu tasawuf yang kita belajar, itu semuanya adalah tafsir daripada Al-Quran. Barulah keluar semayang macam mana dalam solat, dalam Quran sebut je wa iqamis solah, kan, dirikan semayang, nak dirikan macam mana. Tu ada tafsir. Cari lagi dalam ayat Quran yang lain macam mana. Cari pula ada. Tu nama tafsir. Macam gitu juga dengan kita. Apa yang dikatakan tauhid, macam mana iman yang betul pada Allah, ditafsirkan. Ni tafsiran daripada kalimah la ilaha illallah. Ni tafsir daripada fa'lam annahu la ilaha illallah. Mak tebal. Tafsir fa'lam annahu la ilaha illallah je. Tebal ni kitab dia. Ada yang kitab lain lagi tebal. Ni kitab tipis je. Ada yang kitab yang lebih tebal lagi. Itu bicara tentang la ilaha illallah saja. Dan minta doa. Jadi gunakanlah lidah kita dengan iman yang betul. Apabila kita iman kita betul pada Allah, kita sentiasa berdoa kepada Allah.
Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Apa saja doa minta kepada Allah SWT. Innaka la tukhliful mi'ad, dan Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji dia. Apa yang kita minta, insya-Allah Allah akan bagi besok di akhirat. Doa senjata kita. Senjata orang beriman adalah doa. Perisai orang beriman doa. Makin banyak kita doa, makin kukuh kita punya perisai, junnah. Perisai ni panggil bahasa Arab junnah. Kan? Bukan jinnah. Jinnah tu jin. Satu perkataan yang membawa banyak makna. Silat baris je lain makna. Junnah kalau letakkan eja sama. Jim, nun, tamah, buta. Tapi dibariskan atas jannah, jadi kebun-kebun syurga. Dibariskan bawah jinnah, jadi jin tu, jin yang hantu tu. Satu lagi junnah, tukar baris depan, junnah, perisai. Jadi perisai orang yang beriman iaitu doa. Sebab tu Nabi SAW setiap masa keadaan ada saja doa Nabi ajar kepada umat ini. Masuk masjid, keluar masjid, naik kenderaan, turun kenderaan, masuk rumah, keluar rumah, makan, minum, hatta nak buang air besar pun Nabi ajar. Itu perisai kita. Perisai kita apa? Perisai kita tak perisai daripada musuh kita yang nyata, iaitu syaitan laknatullah, yang sentiasa hari-hari akan menggoda kita supaya lupakan akan akhirat. Ni matlamat syaitan dan iblis, iaitu nak lupakan umat ini kepada akhirat. Kalau siapa lupa akhirat, berjaya dia. Dan minta doa dan zikirullah, iaitu berzikir kepada Allah. Amalan yang paling besar sekali adalah berzikir. Dalam ada hadis kan, seafdal amal itu berzikir, zikrullah. Ada yang kata puasa, ada yang kata semayang, ada juga hadis yang mengatakan zikir. Kalau kita rojakkan sekali, semayang berserta berzikir, puasa dengan banyakkan zikir, sedekah dengan banyakkan zikir, apa juga amalan kebaikan, amalan yang kita buat baik, kita sertakan dengan zikir, itu menjadi lagi besar lagi berharga. Sebab tu apa saja kita kena banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berzikir tu menjadikan amalan kita bertambah kualiti. Kita nak amal sekarang ni kualiti. Dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Sebab itulah kalau satu hari kalau umat ni tak selawat, berdosa sebenarnya. Satu hari tak selawat dosa. Sayangnya Allah pada umat ni, Allah letakkan selawat itu rukun bagi setiap sembahyang. Apa juga jenis sembahyang, mesti kena selawat. Kan? Allah bubur dalam tahiyat. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi tahu kepentingan kita berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah ke atas Nabi. Banyak kelebihan dia. Tentang selawat ni bukan saja kita dengar 10 satu kali selawat, Allah Ta'ala selawat atas kita, doa apa Allah Ta'ala beri pengampunan kita 10 kali. Kan? Bahkan ada lebih lagi dengan selawat. Selawat juga syifa. Dengan selawat juga dengan perantaraan amalan selawat juga sebagai ubat. Sebagai ubat penyembuh bagi umat ini. Ada satu kisah daripada sahabat yang demam, sakit kuat sangat. Kalau kita dalam Hayatus Sahabah ada cerita kan, ada satu sahabat dia sakit, sangat sakit. Kan? Tengok kawan-kawan yang lain semua sedih tengok dia sakit kan, semua datang ziarah. Seorang sahabat bagi tahu dia, kau sebutlah nama yang kau paling kau cintai. Kau sebutlah. Maka dia terus sebut, Ya Muhammad. Sebut nama Ya Muhammad, terus sembuh penyakit.
Wah, terus sembuh penyakit. Ini cerita ni nak bagi tahu pada kita keberkesanan menyebut nama Nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan selawat syifa yang kita amal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Asal daripada mana? Asal daripada Tunisia. Dia ada Tunisia. Selawat tu dibuat di Tunisia. Ulama yang karang selawat tersebut pada ketika itu Tunisia, pada ketika yang dibuat tu Tunisia tu ditimpa wabak. Ditimpa wabak, maka pemerintah dia telah arahkan bermusyawarah dengan ulama di sana bagaimana nak mengatasinya. Jadi ulama tu telah buat karang salawat ini, dan sungguh Bilal tu jangan buat apa-apa selama 40 hari 40 malam selawat syifa ni. Yang sampai sekarang kita amalkan ni. Dengan sebab di selawat syifa tu wabak telah terkeluar daripada negara tersebut. Allah ni keberkatan selawat. Keberkatan selawat ke atas Nabi. Sebab itulah kalau kita domam ke, sakit ke apa, banyakkan selawat. Selawat ni dia meredakan, dia menyejukkan. Sebab tu ada kaitan. Kita tengok macam tak ada apa kan, selawat cakap aja ada kesan ke? Kalau ubat tu kita nampak, kita makan pun rasa manis, pahit, apa semua. Ini tak ada. Katakanlah selawat tu je dah baik. Ni kita punya masalah keyakinan tu. Apabila keyakinan kita rosak, mulalah kita khawatir dalam amalan sebegini. Kita akan rasa tak betul. Kan? Patutnya buat amal sebelum semayang. Sebelum apa? Sebelum kita pergi, kalau kita sakit, sebelum kita jumpa doktor, apa yang kita perlu buat? Kita kena solat 2 rakaat. Kan? Sebab saya pun pengalaman saya, baru ni saya kena demam. Baru je kena demam ni. Kan? Saya kena demam berapa hari? 4 hari. 3-4 hari saya kena demam. Kan? Hari yang ketiga ke hari yang keempat saya nak pergi nak pergi klinik. Saya cakap rumah saya, macam mana? Pergi klinik. Dah memang nak start kereta lah. Nak pergi klinik Raudah. Dah nampak dah klinik Raudah tu. Kan? Tapi saya teringat balik, cakap saya dah ajar orang sebelum nak pergi klinik, sebelum nak makan ubat, semayang dulu. Kau ni cakap tak suruh bikin lah. Kan? Kita sendiri cakap berkata kan. Malaikat mungkin bisik kat saya kan. Kau cakap minta suruh bikin lah. Kan? Saya pun betul lah. Kan? Saya pun ambil wuduk. Semayang 2 rakaat. Sembayang 2 rakaat. Lepas saya sembayang 2 rakaat, apa jadi? Hati saya nak pergi klinik terus tak ada. Terus malas pergi klinik. Terus malas pergi klinik. Terus mana pergi klinik. Dan saya duduk dengan isteri saya duduk. Tiba-tiba orang bagi salam. Assalamualaikum. Saya ingat siapa buka pintu. Air kelapa dia hantar. Saya tak minta. Ni saya nak cerita ni apa dia kata tahaddis bin ni'mah. Nak ceritakan tentang nikmat yang Allah bagi. Ini berlaku kat saya baru je. Dan saya pun pernah cerita sebelum ni, ada dekat kuliah sebelum ni. Itulah yang saya nampak. Solat 2 rakaat, Allah sendiri kata, kita tak minta pun hantar kelapa. Tak tahu, tak pasal-pasal dia hantar kelapa. Allah Akbar. Time tu memang saya nampak Allah dah nampak lepas ni kau sakit ke apa, kau kena garut ke, kau kena apa ke, kau jangan pi dulu. Kau semayang dulu 2 rakaat. Jangan pi enjit dulu. Tapi memang betul. Memang Allah Ta'ala tunjuk. Ni saya cerita yang benar berlaku. Baru saja berlaku. Kan? Dengan berkat kita semayang 2 rakaat, berharapkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang selesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan air kelapa yang diberikan itu pun bukannya air kelapa itu yang bagi sembuh. Yang bagi sembuh itu Allah. Sebab tu Allah cerita pasal Nabi Musa alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir kan. Walaupun cerita tu Israiliyat, boleh dipakai kan. Cerita pasal Nabi Musa sakit gigi. Dalam tafsir Ibnu Katsir tu sakit gigi. Ada orang lain yang cerita sakit perut. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita Nabi Musa alaihissalam diberi sakit gigi. Sakit gigi apa, kemudian dia buat apa? Kemudian dia dah sakit gigi. Mula-mula dia minta kepada
Allah, ya Allah, berilah aku kesembuhan sakit giginya. Maka Allah SWT perintahkan dia, kau pergi masuk dalam satu hutan ni, kau ambil daun ni, kemudian kau makan. Maka dia pun telah pergi ke tempat tu, daun, ambil daun tu yang disebut tu. Musa ni kan boleh berkata-kata dengan Allah. Musa kalimullah. Allah kata kau pergi ambil daun ni, makan. Maka dia pun telah cari daun tu dan dia makan. Makan sembuh. Kemudian selang berapa lama pula diberi sakit lagi yang sama. Sakit gigi lagi berulang. Sakit gigi ulang. Apa yang buat Nabi Musa? Nabi Musa terus pergi pada daun tu. Nabi Musa pergi pada daun tu, maka dia makan bertambah sakit. Makan bertambah sakit. Ingatkan sembuh. Makan sakit. Makan kenapa sakit? Baru dengan duka Allah. Ya Allah, aku ni kena sakit gigi ni. Aku dah makan daun dah. Daun ni yang kau sebut, tapi tak sembuh. Maka Allah SWT bagi tahu dia, wahai Musa, dulu masa kau sakit, kau jumpa aku dulu. Sekarang ni kau sakit, kau jumpa daun dulu. Sakit pergi jumpa daun dulu. Yang menyembuhkan penyakit bukan daun tu. Yang menjamurkan penyakit aku ni yang sembuhkan. Allah nak ajar. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang Allah bagi tahu kita sembuh kita dengan makan ubat Panadol misal kata. Sakit kali kedua tu kita belajar jangan turun makan Panadol. Ada orang makan Panadol juga tapi tak sembuh-sembuh. Aku dah makan 8 biji Panadol lah, sama macam ni. Memanglah Panadol tak ada kuasa langsung untuk beri sembuh. Kalau orang cakap memanglah kau makan 8 biji. Kau makan 8 biji itu bukan ubat tu boleh sembuh. Yang bagi sembuh siapa? Allah. Ini yang kita nak bina yakin yang betul macam ini. Bukan ubat yang boleh bagi manfaat, bukan ubat yang bagi mudarat. Ubat tu cuma asbab. Sebab tu makan ubat tak salah. Yang salah yakin pada ubat. Ni kita nak Allah ajar tu. Sebab tu Allah ajar Nabi Musa. Nabi Musa ambil kisah tu, bagus dia ambil iktibar supaya semua ambil teladan daripada kisah Nabi Musa AS. Boleh kita gunakan. Kita orang beriman sepatutnya macam gitu. Jangan sama orang tak beriman. Orang tak beriman ni memang dia memang akan percaya pada asbab saja. Dia akan yakin betul-betul pada asbab dia. Dia akan fokus kepada hukum adat dia. Orang yang tak beriman ni dia akan ambil fokus hukum adat dia. Hukum adat macam mana? Makan mesti kenyang. Minum mesti hilang dahaga. Bakar api nyalakan kat kertas, yang kering mesti terbakar. Ini hukum adat. Ini yang dipakai oleh orang kafir. Dia pakai betul-betul. Dia anggapkan inilah hukum adat. Sebab itulah dalam tafsir surah Yasin kan, dalam tafsir surah Yasin dan juga surah Sejadah, tempat yang sama juga kan, nama satu orang musyrik, orang jahiliah yang bernama Al-As bin Wa'il. Diceritakan pasal apa? Pasal tak percaya tentang mati hidup semula ni. Nabi kata besok di hari kiamat akan dibangkitkan, daging-daging semua bercampur bagi tulang balik jadi sedia kala. Dia tak puas hati dengan Nabi. Dia tak puas hati dengan Nabi sebab apa? Dia dah biasa hukum adat. Orang yang mati takkan kembali. Orang yang mati takkan kembali. Orang yang mati takkan kembali, tak boleh hidup semula. Kan? Jadi dia ambil tulang paha satu tengkorak manusia, dia ambil tulang paha, dia bawa kepada Nabi. Adakah kau kata tulang ni boleh hidup kembali ni? Dia menyindir Nabi. Dia berkata, ya. Tapi kalau dah dia memang jahil, kan? Memang dia tak percaya. Nak buat macam mana? Tu orang kafir, memang dia tak percaya. Akal dia dah fikir hukum adat. Sebab tu dah dia fokus pada hukum adat dia. Benda yang berlawan dengan adat tak dimasuk akal. Sebab tu ramai yang murtad pada ketika Nabi SAW Isra' wal Mi'raj. Sebab apa dia ikut hukum adat? Itu Nabi baru cerita pasal Isra' saja. Daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis je baru cerita pasal tu, daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Dua tempat Nabi tak cerita pasal naik langit lagi. Kan? Dah ramai yang murtad. Kau percaya Muhammad malam tadi? Kau percaya ke malam tadi Nabi Muhammad ni, dia pergi malam tadi, dia pergi ke Masjid Aqsa, pagi ni balik. Sebab apa? Sebab akal dia secara uruf, secara adatnya orang yang pergi daripada Mekah ke Masjid Aqsa, perjalanan normal naik unta, sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik. Tiba-tiba Nabi SAW malam pergi, balik subuh tu dah balik. Kan benda yang berlawanan dengan adat.
Itu ditanya pada orang-orang yang tak kuat iman. Tu yang murtad. Cuba pergi tanya dengan orang yang kuat iman. Tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Kan? Dia jumpa pada Sayyidina Abu Bakar. Kau tahu tak kawan kau tu? Dia apa nak jadi pada kawan kau tu? Dia cerita malam tadi dia pergi ke Masjid Aqsa, kemudian balik pagi ni dah balik dah. Kau tengok kawan kau. Betul ke Sayyidina Abu Bakar? Betul ke keluar daripada mulut dia? Ya, betul. Kalau betul lah keluar daripada mulut Muhammad, bukan saja perjalanan dia ke Masjid Aqsa je aku percaya, bahkan dia naik ke langit pun aku percaya. Ini orang yang iman yang betul. Perkataan Nabi pun dia percaya. Sebab Nabi ni, sifat Nabi dia mestilah sifat dia pertama sekali siddiq. Siddiq, amanah, fatana, tabligh, mesti ada 4 sifat ni. Mesti ada. Kalau orang yang beriman betul, mesti dia yakin Nabi mesti ada 4 sifat ni. Nabi cakap pun percaya. Dengan hadis tak ada petikai lagi dah. Dengan hadis Nabi dah, terus pakai je. Sebab tu dengan hadis Nabi, walaupun hadis dhaif, kita boleh amal. Ini perkataan Nabi. Yang dhaif tu perawi hadis tu. Kan? Hadis tu kita boleh buat amal. Perkataan Nabi SAW. Tapi hadis yang sahih pun ramai yang tak amal. Cerita sibuk ahli dhaif sahih. Hadis sahih pun tak nak amal. Itu yang masalah tu. Hari ni sibuk kita kata cinta Nabi. Mana pembuktian kita cinta Nabi? Amal Nabi. Belajar, ada setengah tempat lah belajar Syama'il Tirmizi. Syama'il tu lagi lah. Sebenarnya Syama'il Tirmizi tinggi tu. Orang yang belajar tu patut amalkan tu. Kan? Sebab tu saya tak berani nak mengajar Syama'il Tirmizi tu. Sebab banyak tak boleh nak amal lagi. Tapi mudah-mudahan lah supaya mengajar dapat amal keseluruhan sunnah Nabi SAW. Dengan rupa paras Nabi pun kita dah tak dapat nak ikut. Kan? Macam mana Nabi, kalau Nabi berpakaian macam mana? Kalau Nabi berambut rambut Nabi macam mana? Mana dia katakan lamma, mana dia katakan jumma. Ada istilah-istilah Nabi. Nabi kalau ada cincin pakai di mana? Nabi kalau berjumpa temu dengan orang macam mana cara akhlak Nabi. Semua dalam Syama'il Tirmizi. Tu berat, tu bagus. Kalau orang yang ngajar tu mesti dia dah amal sunnah. Kan? Setelah tu itu mudah-mudahan lah siapa ngajar kita tu mudah-mudahan dapat mengamalkan sunnah. Boleh ngajar, kan? Mudah-mudahan dapat mengamalkan sunnah Nabi. Memang seronok dengar cerita Nabi, tak muak. Kalau kita dengar sirah Nabi memang takkan muak. Tu dia. Kemudian dan menjawab salam. Menjawab salam ni kita kena jawab. Hak orang Islam adalah menjawab salam, tapi perlu diingat salam siapa. Salam di antara mahram, laki dan laki, dan sekira-kira yang tidak timbul fitnah. Mana bagi salam bukan bagi salam pada wanita yang bukan mahram, yang sekira-kira boleh timbul fitnah. Dia bagi salam dekat orang tua, tak nak dia bagi salam. Anak dara lalu elok bagi salam, Assalamualaikum, elok pula dia bagi salam. Sebenarnya bagi salam kepada belia muda, pada perempuan yang bukan mahram ni, hukum dia makruh. Jawab dia pun makruh. Beri salam pun makruh, jawab pun makruh. Kalau dalam cerita tengok, tak jawab dosa. Biasa cakap gitu kan. Sebenarnya beri salam pada wanita sekira-kira tak timbul fitnah lah. Mana kalau sekira menimbulkan fitnah, kalau kita bagi salam dia menimbulkan fitnah, tu nak menimbul fitnah ni balik pula pada niat bagi salam tu. Kan? Kalau sekira-kira tak timbul fitnah, tak ada masalah. Kalau timbul fitnah, itu yang makruh bagi salam tu. Niat apa nak bagi salam tu? Pertama sekali nak niat bagi salam tu, kita rujuk, telik balik, teliti balik niat kita bagi salam pada orang tu kerana apa. Kerana nak mengusik dia ke, kerana nak apa ke, kena tengok balik. Sama juga bagi salam kepada muda belia, lelaki dengan lelaki sama. Tapi lelaki yang muda belia, yang apa, yang budak-budak lagi, tu pun nak kena jaga juga. Sebab tu apa-apa pun balik kepada niat kita, apa tujuan kita bagi salam dengan dia. Itu saja.
Kalau salam kita menimbulkan fitnah, kita saja nak bagi salam, nak kacau dia ke, nak ngurat dia ke, bagi salam Assalamualaikum. Kan? Tak jawab dosa. Tak jawab dosa. Kan? Yang bagi salam tu pun tak, yang bodoh, yang jawab salam pun bodoh juga. Sebab apa? Sebab tak sunat pun jawab salam, tak wajib pun jawab salam bagi sekiranya yang timbulkan fitnah. Ni boleh rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati. Susunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tengok dalam tu. Cerita. Tengok, bagi salam kepada wanita yang bukan mahram, hukum dia makruh. Itu sekira-kira timbul fitnah. Tak timbul fitnah, tak ada masalah. Macam saya bagi Assalamualaikum, tak ada timbul apa pun, bagi salam je, tak ada asal, tak ada masalah. Ini sekira-kira ditimbulkan fitnah. 8.45. Kemudian berkata dengan yarhamkallah. Yarhamkallah apabila berkata orang itu bersin alhamdulillah. Hasyum alhamdulillah. Kita pun jawab yarhamkallah. Ini hak dia. Hak dia. Kan? Dia dah bersin alhamdulillah. Kan? Kita alhamdulillah. Kita pun jawab yarhamkallah. Tu hak dia. Kita bagi hak. Kan hari ni berapa banyak kita dah tunaikan hak saudara kita. Kadang-kadang nampak biasa je. Banyak benda yang kita tu hak. Hak doakan untuk dia tu. Sebab tu doa kita setiap hari. Sebab tu Nabi ajarkan hak doa bagi orang Islam ni, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebab tu dalam khutbah Jumaat juga, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebab apa? Hak bagi orang-orang yang beriman. Sebab tu kita tunaikan hak. Banyak lagi kita tak tunaikan hak saudara-saudara kita. Kita sibuk nak hak kita je. Hak aku mana, hak aku mana. Tapi hak orang kita tak tunaikan. Ni yang kita kena jaga. Dan asal yang ketiga, wallahu alam. Cukup lah tu. Panjang sangat. Saya menceloteh kat air banyak. Sebenarnya malam ni saya pertama sekali saya mohon maaf lah, segala saya punya kesilapan saya yang tak sodap dengan saya, apa saya minta maaf. InsyaAllah saya akan berangkat ke Mekah pada Sabtu ni, insyaAllah. Jadi apa-apa saya punya salah silap, saya mohon ampun, minta maaf. Salah cakap ke apa ke, saya minta maaf pada tuan-tuan. Minta doa lah, semoga saya selamat pergi dan pulang. InsyaAllah Sabtu ni petang, pukul 3 petang saya akan berangkat lah ke Mekah. InsyaAllah sama-sama lah kita doa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kan, masuk Mekah dulu. Masuk Mekah baru pergi Madinah. Konolah pakai ihram dulu. Kan? InsyaAllah cukup sekadar tu. Kalau minggu depan tak ada apa, saya pun tak kena. Mungkin minggu yang bulan depan lah kita jumpa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdi bina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum binna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.